अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धः उतं सरश्च मादाक्वयवट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशीकर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे दत्तां सदावधि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे प्रणीमहे च तद्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् तत्मदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तस्य त्रिदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं दमाश्रयेः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधारं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरि कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमा स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मौलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदैकैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भागवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अतः श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे अष्टपञ्चाशत् श्लोकः अध्यायः 56 सप्तपञ्चाशत् ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಪಾಂಡ್ಯನು ಹತನಾಗಿ ಏಕಾಕಿಯಾದ ಕರ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅರ್ಜುನನಾದರೂ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಬಲಾಢ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ, ವೀರಾಗ್ರಣಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಶಿವನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ನೀನು ಅಜೇಯನಾಗಿರುವನು ವರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಮಹಾ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡದ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಎಂದ. ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪಾಂಡ್ಯನು ಹತನಾದವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತುರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕುರಿತು ಧನಂಜಯ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಮಹಾವೀರನಾದ ಪಾಂಡ್ಯನು ಹತನಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ಜಯಶೀಲನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡು. ಭೀಮನು ಮಾತ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟದುಮ್ನಾದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೆದರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಚಾಲರು, ಸುಂಜೇರು ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ತಿರುಗದಂತೆ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಣನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೋ ಅತ್ತಲಾಗಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತಕನಿಗೂ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೂ ಸಮಾನನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಿದೆ.
ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೃಂಜೀಯರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಚತುರಂಗಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಕಷ್ಟ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಋಷಿಕೇಶ, ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದ. ಒಡನೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ವೇಗದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಸೇನಾ ಧೂಳಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿತು. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೈ ಕಳೆದವು. ಹತ್ತಲಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಜಯರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೌರವರು ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಂಶಪ್ತಕರಲ್ಲಿ ಹತಶೇಷರಾದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಆಗ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಎದುರಿಸುವುದು. ಆದರೇನು, ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅನೇಕ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಡೆದ. ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಪರ್ವತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚದುರುವಂತೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಾರದೆ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆಗ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಿದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು ವಿಜಯ ಎಂಬ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಘವು ಮಳೆಗರದಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದ. ತಿರುಗಿ 9 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆ ಬಾಣಗಳು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ದೇಹ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿ ಇಂದ್ರಗೋಪಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಆಗ ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬೀಸಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು 70 ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಕರ್ಣನು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣ ಶತ್ರುವಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತೀವ್ರ ಬಾಣವನ್ನ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಭಯಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಾಣವನ್ನ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಗುವುದರಿಂದ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ 100 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರಬಲ ಬಾಣ ವಿಫಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮರೆಸಿದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನು ನೋಡಿದ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿಯೂ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೂ ಕೌತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥದೊಡನೆ ತನ್ನ ರಥವು ತಾಡಿಸುವಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ನ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಇನ್ನು ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹಸ್ತ ವೇಗವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪಿತೃಗಾತ್ರನಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ಕೋಪನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಬಹು ಸಾಹಸದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತನಗೂ ಅವನೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದವನಾದ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪರಮ ವೈರಿ ಎಂಬುದನ್ನ, ತನಗೆ ಯುದ್ಧದ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಯಮನಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕೋಪದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಬ್ಬರು 2 ಮಹಾಧನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಗುರುತು, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಾಲ ಅಧಮ, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಹಾಪಾದಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಅರ್ಜುನನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಅಥವಾ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 58ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಕ್ತಕರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇಳು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈಗ ನಾನೇನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತೋ ಆ ನನ್ನ ಕಥೆಯ ನಿನಗೂ
ಅದೇ ವಿಧವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಪಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸುವಂತೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕು, ವಿದಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೇನಾಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಧರಾಗಲಿ ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತಾಯ್ತು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಬೇರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕರ್ಣನ ಎದುರಾಗಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಳಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಹೊಡೆದಟ್ಟುತ್ತಾ ಉಪಪಾಂಡವರು, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಇನ್ನು 6 ಮಂದಿ ಯೋಧರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ಷುರಪ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೀರರ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಪ ವೇಗವುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಧ್ವಜ, ಶಕ್ತಿ, ರಥಾಶ್ವ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಧನಸ್ಸು, ರಥ ಮುಂತಾದ ಸರ್ವೋಪಕರಣಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಾಗತ್ತಿಯನ್ನು ಶತಚಂದ್ರವುಳ್ಳ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಭಲ್ಲಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥದಿಂದ ಇಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ಇದು ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ರಥ, ಅಶ್ವ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಮೀರಿ ಬಂದು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಡಗಿಸಲಾರದಿದ್ದ. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಗರುಡನಂತೆ ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಆತುರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಅದು ನೋಡು, ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ನಿನ್ನ ಮೈದನಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೊಂದೇ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಬೇಗನೆ ರಕ್ಷಿಸು, ಹೋಗು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ವೇಗದಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿಣಿಯಾದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಲು ಅರ್ಜುನ ರಥಾಶ್ವಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡುವಂತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ರಥವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ವೇಗದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಒಡನೆ ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಗಾಂಡೀವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಅತಿಗರ ಬಾಣಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾವುಗಳಿಂದ ನಾಟಿಕೊಂಡವು. ಈ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸೆರೆದು ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿದ. ಒಡನೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಹದೇವ ಬಂದು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅರ್ಜುನ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಎದೆಗೂ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶವಚನಾಗಿ ಯಮದಂಡಕ್ಕೂ ಮೃತ್ಯುವಿಗೂ ಸಮಾನಾದ ಒಂದು ನಾರಾಚವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣವು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಣ ವೇಗದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದ ಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸಾರಥಿ ಅವನು ಹತನಾದ ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ರಥವನ್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಚಾಲರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರಣವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ವೀರರ ಸಿಂಹನಾದಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪವು ದುಸ್ಸಹವಾಗಲು ಅವನು ತನ್ನ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಕೋಪದಿಂದ ಬಾರಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ವಾಸುದೇವ, ಇನ್ನು ಸಂಶಕ್ತರಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು, ಅದೇ ಈಗ ನಮಗೆ
ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದ. ಅದರಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಯುವೇಗ ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತಲಾಗಿ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಗೆ ಫಲವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಬಹುಜನ ಕ್ಷಯಕರವಾದಂತಹ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಕ್ಕದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಮೂಲ ಅಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಬೇರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳು, ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಯಮಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಪರಿಗ, ಕತ್ತಿ, ಪಟ್ಟ, ಕತ್ತಿ, ತೋಮರ, ಮುಸಲ, ಭಿಂಡಿವಾಲ, ಮುಸುಂಡಿ, ಶಕ್ತಿ, ರಿಷ್ಟಿ, ಗಂಡುಗುಡಲಿ, ಗದೆ, ಪ್ರಾಸ, ಈಟಿ, ಅಂಕುಶ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ಬಾಣಧ್ವನಿ, ನಾಣನ್ನ ತಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿ, ರಥನೇಮಿಯ ಧ್ವನಿ ಇವುಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವೀರರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡಾಗಿ ಆಗಲೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವೀರರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒದೋದುವುದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು, ಬಾಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುವುದು, ಅವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧ್ವನಿಗಳು, ವೀರಭಟರ ಗರ್ಜನೆಗಳು, ಶೂರರ ಸಿಂಹನಾದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದುವು. ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೈನಿಕರು ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ವೀರವಾದಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಅನೇಕ ಶತ್ರು ವೀರರನ್ನ ಅಧಿರಥ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಕರ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಂಚಾಲ ವೀರರ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 5, ಆಮೇಲೆ 10, ತಿರುಗಿ 5, ಹೀಗೆ 20 ರಥಗಳನ್ನ ಧ್ವಜ, ತುರಗ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಆ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಮಪುರಿಗೆ ಅಳಿಸಿದ. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಕೋಪದಿಂದ ಪಾಂಡವ ವೀರರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತುಕೊಂಡರು. ಆದರೇನು, ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ತನಾದ ಕರ್ಣನು ಆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಚದುರಿಸುತ್ತಾ ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ತಾವರೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆನೆಯು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಗಿಸಿ ಅನೇಕ ವೀರರ ತಲೆಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೆಡೆಯಿದ. ಮಾವುತರೊಡನೆ ಆನೆಗಳನ್ನ, ರಾವುತರೊಡನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ರಥಿಕರೊಡನೆ ರಥಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣನ ಒಂದೇ ಬಾಣ ಎದಿರಾಳಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು, ಕವಚವನ್ನು ಹರಿದು ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವನು 2ನೆಯ ಬಾಣ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲರಾದರು. ಕರ್ಣನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕವಚಧಾರಿಗಳಾದ ಶತ್ರುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಟುತ್ತಾ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕೈಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಣಿನಿಂದಲೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆದುರಾದ ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಚಾಲ, ಸಂಜಯ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಹವು ಜಿಂಕೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮರ್ದಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು, ಯುಯುಧಾನನು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ತಡೆದರು. ಇವರ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೌರವ, ಪಾಂಚಾಲ, ಪಾಂಡವರ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣದಾಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕವಚಗಳನ್ನ, ಶಿರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ, ಯುದ್ಧದ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಕಲ ಸನ್ನಾದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಅನೇಕರು ಕಾಲದಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಗದೆ, ಮುಸಲ, ಪರಿಗ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಲೋ ಮೂದಲಿಸುತ್ತಲೋ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕೆಲವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಮಿದುಳು ಕಿತ್ತು ಹೋದವರು ಕೆಲವರು, ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು ಕಳಚಿದವರು ಕೆಲವರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರು ಬಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ದಾಳಂಬಿಯ ಬೀಜಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಂತೆಯೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾದವರನ್ನ ಕೆಲವರು ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟ ಸಾಯುಧಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೇಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಂಡಿವಾಲಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಖರಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಸ ತೋಮರಗಳಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವದೊಡನೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆತ್ತಿದ ರಕ್ತ ಚಂದನ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ರಸವು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿಂದ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ಕಾಲಗಳು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು.
ಶೂರ, ಭಲ್ಲ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾದಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತಲೆಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಛತ್ರಗಳು, ಆನೆಯ ಸೊಂಡಲುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ತೋಳುಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಚತುರಂಗಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕೊಲ್ಲುವ ಧ್ವನಿ, ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಧ್ವನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಪದಾತಿಗಳೆಷ್ಟು ಹತವಾದವು. ಕುದುರೆಯ ವೀರರಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳು ಸುಂಡಿಲು ಮುರಿದು ಮೇಲಿನ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಮುರಿದ ಪರ್ವಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರ್ವತಗಳಂತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪದಾತಿಗಳೇ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಆನೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು, ಬೀಳುತ್ತಲೂ ಇದ್ವು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪದಾತಿಗಳು ರಾವತರು ಪದಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರ ಮುಖಗಳಿಂದ, ಕಾಲಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಬಿಸಾಡಿದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳಂತೆಯೋ, ಅವರ ಶರೀರಗಳು ಬಾಡಿದ ಹೂಸರಗಳಂತೆಯೋ ಕಾಂತಿಗೊಂಡಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳ ದೇಹಗಳು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಕೊಳೆ ಹಿಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಕಾಂತಿಗೊಂದಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಗಜ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗಜಯೋಧರು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಕೂಗಿಡುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಗಜಯೋಧರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗ, ವಂಗ, ಪುಂಡ್ರ, ಮಗಧ, ತಾಮ್ರ, ಲಿಕ್ತಿಕ, ಮೇಖಲ, ಕೋಸಲ, ಮದ್ರ, ದಶಾರ್ಣ, ನಿಷಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರು ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ವೀರರು ಕಳಿಂಗ ದೇಶವರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ, ತೋಮರಗಳನ್ನ, ನಾರಾಚಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಮದವೇಗದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗಜವನ್ನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ವಿಪಾಟಾಕ್ಷುರ, ನಾರಾಚಾದಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದ. ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅವನು 10, 8, 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಮೇಘಗಳಿಂದ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಗಜಸೇನಿಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು, ಪಾಂಚಾಲರು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಆ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಇವರು ಶೂರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಾಳಗತಿಗಳಿಂದ ವೀರ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು, ಪ್ರಭದ್ರಕರು, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಶಿಖಂಡಿ, ಚೆಕಿದಾನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮೇಘಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಆ ಗಜ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದರು. ಮ್ಲೇಚ್ಛ ವೀರರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ಎಳೆದಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವರನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಆನೆಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬಂದ ಅಂಗರಾಜನ ಆನೆಯನ್ನ ಒಂದು ತೀವ್ರ ವೇಗದ ನಾರಾಚದಿಂದ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ. ಈ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಂತ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗರಾಜನ ಎದೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನೆ ಅವನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಸಹದೇವನು ತನಗೆದುರಾಗಿ ಜಂಗಮ ಪರ್ವದಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪುಂಡ್ರನ ಆನೆಯನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಸಹದೇವನು ಆ ಆನೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನ, ಅದರ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಾವಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋದ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವನನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ತಾನೇ ಅಂಗನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ 3 ನಾರಾಚಗಳಿಂದ ಅವನ ಆನೆಯನ್ನ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅಂಗನೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ 108 ತೋಮರಗಳನ್ನ ನಕುಲನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ನಕುಲನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ 3 ತುಂಡಾಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಅಂಗನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ. ಮ್ಲೇಚ್ಛ ರಾಜನಾದ ಅಂಗ ತಾನೇರಿದ ಆನೆಯೊಡನೆ ಸತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಈಗ ಗಜ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ನೈಪುಣ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಅಂಗ ಸತ್ತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಗಜಾರೂಢದ ಅನೇಕ ಅಂಗ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ನಕುಲನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಚಲಿಸುವ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದಲೂ, ಅಂದವಾದ ಮುಖಗಳಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನದ ಹೊರಜಿಗಳಿಂದಲೂ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ತಮ್ಮ ಆನೆಗಳನ್ನೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಕುಲನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಮೇಖಲರು, ಉತ್ಕಲರು, ಕಾಳಿಂಗರು, ನಿಷಧರು, ತಾಮ್ರ ಲಿಪ್ತಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಕುಲನ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು, ತೋಮರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಬಂದರು.
ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬಾಣಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಕುಲನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಚಾಲರು ಸಾತ್ವಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆಗ ಆ ಋತಿಕರಿಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳು ತೋಮರಗಳು ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು, ದಂತಗಳು, ನಖಗಳು, ಕುಂಭಸ್ಥಳಗಳು, ಮರ್ಮಗಳು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಬಲ ಗಜಗಳನ್ನ ಸಹದೇವ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಾವುತರೊಡನೆ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ನಕುಲನು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನೆಳೆದು ತೀವ್ರ ವೇಗವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ನಾರಾಚಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಇದರಂತೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಉಪ ಪಾಂಡವರು, ಪ್ರಬಂಧಕರು, ಶಿಖಂಡಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾಗಜಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರೆಂಬ ಮಹಾಮೇಘಗಳು ಶತ್ರುಗಜಗಳೆಂಬ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ವಜ್ರಾದಗಳಾದ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದೋದು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ರಥವೀರರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ದಡವು ಕಿತ್ತು ಹೋದ ನದಿಯಂತೆ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೌರವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳು. ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಜಲವನ್ನು ಸೇಚಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ರಕ್ತಮಯವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಧೂಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರೆದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಅದೋ ನೋಡು, ಅತ್ತಲಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರು ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಕೌರವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲರು, ಛೇದಿಗಳು, ಮಾತ್ಸ್ಯರು ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೋ ರಾಜನಾದ ದುರ್ಯೋಧನು ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮದೊಡನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕ್ರೂರ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳವರು, ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಆಗಾಗ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡುವೆ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಯಾಚಕರು ಉತ್ತಮ ರತ್ನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುವಂತೆ ರಥ, ಗಜ, ಪದಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಭೀಮನಿಂದಲೂ ಸಾತ್ವಿಕಿಯಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಮೃತವನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ದೈತ್ಯರು ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು, ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗುವ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಮೃತ್ಯು ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಂತೆ. ಅದು ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯ ತನ್ನ ತಕ್ಕ ಜೋಡೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾದರೆ ದೇವೇಂದ್ರನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾರ. ವೀರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡತೊಡಗಿದ್ರೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಇವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿ ಯಾವನು ಬದುಕಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವನ ಬಾಣ ವೇಗವನ್ನು ಯಾವನು ತಡೆಯಲಾರ. ದುರ್ಯೋಧನನ, ಕರ್ಣನ ಮತ್ತು ಕೃಪಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಬಾಣವೇಗ ಪರ್ವತಗಳನ್ನಾದರೂ ಬೇಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನು, ಹಸ್ತವೇಗಳುಣ್ಣು, ಧೀಮಂತನು, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣನು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಹಿಂಜರಿದಂತಿದೆ. ಕರ್ಣನೂ ಶೂರರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರನ್ನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಸಿಸದೆ ಬಿಡನು ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮರಾಜನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಉಪವಾಸ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನು ಈಗ ಕರ್ಣನಿಂದ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾನೆ.
ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದುಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ಅದೋ ನೋಡು, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಭಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭೀಮನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಇಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದೋ ಅವರ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನ, ಅವರ ಮಹಾಶಂಕಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಅದೋ ಆಗಾಗ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡು. ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ಥೂಣಾಕರ್ಣ, ಪಾಶುಪದ ಮೊದಲಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 62ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಣನಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ಣನ ಮತ್ತು ಭೀಮನ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಿರುಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಅದೋ ನೋಡು, ಪಾಂಚಾಲರು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆತುರದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅವರ ಆತುರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಆತುರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವರು, ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಿದವರು, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆತುರದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತಡೆಯಲಾರದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೋ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಧ್ವಜಾಗ್ರವೇ ತಿಳಿಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಶಿಖಂಡಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಭೀಮ, ಶತಾನಿಕ, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಾಲರು, ಛೇದಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆನೆಯು ತಾವರೆ ಕೊಳವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ರಥಿಕರೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅದು ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದ ನಮ್ಮ ಆನೆಗಳು ದೀನಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅರಚುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಥಗಳು ಕರ್ಣನ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಜಗಕ್ಷೆ, ಆನೆ ಕಟ್ಟಿನ ಗುರುತುಳ್ಳ ಕರ್ಣನ ಧ್ವಜ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಬಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕರ್ಣನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭೀಮನ ರಥ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಇಂದ್ರನು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟುವಂತೆ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಅದು ಆಗಲೇ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲ, ಪಾಂಡವ, ಸಂಜಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರ್ಣನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದ ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಕರ್ಣನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವರು ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಪಾಂಡವರು ಸಂಜಯರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಜಯಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕುರಿತು, ಎದುರಿಸಿ ಓಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಿರಿ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಜಯನಾದರೂ ಜೀವದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಿದಿಂಬಿಸಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಉದಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬದಂತೆ ಆ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಶೋಭಿಸುವ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನ ನೋಡು. ಶತಶಲಾಖೆಗಳುಳ್ಳ ಆ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ? ಆ ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಸರ್ವಸನ್ನಾಹದೊಡನೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಿದೆ. ಅವನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ವಿಷ ಸರ್ಪದಂತಿರುವ ಬಾಣವರ್ಷನ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ವಾನರ ಧ್ವಜವನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆತುರದಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆದರೇನು, ಬರ್ಲಿ, ಮಿಡತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸಾವಿಗಾಗಿಯೇ ದ್ವೀಪ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಸಾವಿಗಾಗಿಯೇ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನು ಏಕಾಗಿಯಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನ, ಆ ಕರ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಎದುರಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅನೇಕರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನೇ ತಾನು ಆ ಕರ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣನಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನು ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ತಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ. ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನ ನೀನು ಈಗ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೈಲಾಗದ ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ದೇವದಾನವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ್ದು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಿ. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ನೀನು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು, ಕರ್ಣನು ಕೋಪದಿಂದ ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಭರತ ಕುಲೋತ್ತಮ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ
ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾದ ಆ ಕರ್ಣನ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸು. ಅದು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರು, ತೀವ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಆದಂತ ಋತಿಕರು 500 ರಥಗಳೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 5,000 ಆನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳು, 1,00,000 ಪದಾತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡು. ಈ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಈ ರಥದ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು. ಬೇಗನೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಡು. ಅದು ಕರ್ಣನು ಅತ್ಯಾತುರದಿಂದ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಧ್ವಜ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನನಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ಈಗ ಅಪಾಯವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಭೀಮನ ಸೇನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮನು ಪಾಂಚಾಲರು ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಗಲೇ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಭಯಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಭೀಮನ ಬಾಣವೇಗನ ತಡೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪೈರೊಣಗಿದ ನೆಲದಂತೆ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೀನ ದಿಶೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಭೀಮನು ಕೋಪಗೊಂಡ ಹಾವಿನಂತೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ಬಿಳುಪು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವರ್ಣದ ಪತಾಕೆಗಳು, ಶ್ವೇತಛತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಗಳಾದ ಧ್ವಜಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದ ಪಾಂಚಾಲರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವರ್ಣದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಿದ ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ಸತ್ತು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಮೇಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು ಹತರಾಗಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಪಾಂಚಾಲರು ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮನ ಬಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪಾಂಚಾಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅದು ಪಾಂಚಾಲರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುರು ಸೇನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಪಾಂಚಾಲರು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಶತ್ರುಗಳ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನಿರಾಯುಧರಾಗಿದ್ದು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳ ತಲೆಯನ್ನ, ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಿರಾದ ರಥ, ಗಜ, ತುರುಗಗಳನ್ನ ವೀರನ್ನ ಬಡಿದು ಕೆಡಹತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಪಾಂಚಾಲರಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಪಾಂಚಾಲರಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನೀಗಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಆಪ್ತರಾದ ಕೃಪಾ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭೀಮನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೊಡನೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಥಿಕರಿಗೂ ಮುಖ ಬಣಿಗೆಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು. ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತವಾದ ಆನೆಗಳು ವಜ್ರ ಹತವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮನು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ತುಳಿದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಇವೆ. ಭೀಮನ ಭಯದಿಂದ ಕುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಓಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನ ಸಿಂಹನಾದವೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಭೀಮನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ನಿಷಾದ ರಾಜ ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಯಮನಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ತೋಮರಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಆನೆಯನ್ನೇರಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಹಾ, ಆಗಲೇ ಭೀಮ ಅವನ ತೋಳುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಗರಗಸದಂತಿದ್ದ ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಆನೆಯು ಸತ್ಬಿತ್ತು. ಅದು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಂಜನದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಜ ಯೋಧರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತೋಮರಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಓಹೋ, ಆಗಲೇ ನಿನ್ನಣ್ಣನಾದ ಭೀಮ 90 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳ ಮೇಲಿನ 49 ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮುಗಿ ಕೆಡಿದ. ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಿದ. ಇಂದ್ರ ಸಮಾನಾದ ಭೀಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಸದ್ಯ ಅಡಗೋಯ್ತು ನೋಡು. ಕೌರವರ ಕಡೆಯ 3 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ
ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭೀಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಈಗ ಶತ್ರುಗಳು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷುದ್ರ ಮುಖಗಳಂತೆ ಶತ್ರುಗಳು ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡುದು. ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಎದುರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಅದೋ ಈಗ ಕರ್ಣನು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಧನುಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಓಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಮನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಶಪ್ತಕರು ಸತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಚಂಡ ವಾಯು ಮೇಘಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ನಾರಾಯಣನು ಗೋಪಾಲಗಳು ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚದುರು ಕೂಡ ಹಿಡದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಕೆಡಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಕೌರವರಿಂದ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೌರವರ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 62ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜರು ಸಿದ್ಧ ಆದದ್ದು, ಕರ್ಣದಿಂದ ಶಿಖಂಡಿ ಪರಾಜಿತನಾದದ್ದು, ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಭೀಮನು ಧರ್ಮರಾಜನು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂದು ಪಾಂಡವ ಸಂಜಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಉಳಿಯುವಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ಈ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟವೇ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನೇ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹತರಾದರು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಲಿ? ಹೇ ಸಂಜಯ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿಂದೇನು, ಅವರಿಗೆ ದೈವ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಹೋಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಭೀಮ ಎದುರಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪೇರಿತು. ಅತಿ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಅವನು ಭೀಮನನ್ನು ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿ ಮಗನೇ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಈಗ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀಯಂತೆ, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಟ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ಭೀಮನು ಶಿನಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು, ಶಿಖಂಡಿ ಜನಮೇಜನು, ಇವನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ರಾಜ ಜನಮೇಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭದ್ರಕರು, ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಕುರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನವರು ಪಾಂಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಥನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಲಿತಾಗ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಪದಾತಿಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು ಇವುಗಳ ಕೂಟದಿಂದ ಸೈನ್ಯದ ನೋಟವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಶಿಖಂಡಿಯು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ, ನಕುಲ ವೃಷಸೇನನಿಗೋ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಚಿತ್ರಸೇನನಿಗೋ, ಸಹದೇವ ಉಲೂಕನಿಗೋ, ಸಾತ್ವಿಕಿ ಶಕುನಿಗೋ, ಉಪಪಾಂಡವರು ಕೌರವರಿಗೋ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎದುರಾದ, ಕೃಪನು ಯುಧಾಮನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ, ಕೃತವರ್ಮ ಉತ್ತಮೌಜಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಿಂತ, ಭೀಮಸೇನ ಒಬ್ಬನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ಸಮೇತವಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಆಗ ಶಿಖಂಡಿಯು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಡೆಯ ಬಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ತುಟಿಗಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇರಲು 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ತಗುಲುವಂತೆ ಶಿಖಂಡಿ ಹಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಶಿಖಂಡಿ ಹಣೆಗೆ ನಾಡಿದ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ 3 ಶಿಖರಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದ ಶಿಖಂಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು 90 ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯ ರಥಾಶ್ವವನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಖಂಡಿ ರಥದಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಕರ್ಣನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ.
ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ಶಿಖಂಡಿ ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಟ್ಟನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬಾಣವೇಗದಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಬಾಣದಿಂದ ನೊಂದು ಕೋಪದಿಂದ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಲ ತೋಳನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಲವಾಗಿ ನುಯಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆದರೇನು ನಿನ್ನ ಮಗ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಯಂಕರ ಬಾಣವನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ 16 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ 2 ತೋಳುಗಳು ಎದೆಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷುರಪದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ನೋಡಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಧರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರು, ಅಪ್ಸರಸುಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಾಗಜವು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ ನಮಗೆ ತೋರಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 64ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎದುರಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗೋಕುಳಿ ಅಂತೂ ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 64ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ